عزیز اور بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ اور بھائی شاہد سے درخواست ہے کہ کلام مقدس کے اس حصے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کر زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ چوتھی آیت میں ہے کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ Hear the word of God, O dry bones۔ یہاں پر جو خشک ہڈیاں ہیں، خشک ہڈیوں کی وادی جو ہے، یہ ایک انسانی کیفیت کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ گو کہ یہ حوالہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بات چیت کرتا ہے، لیکن آج یہ حوالہ ہمارے صرف خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ روحانی طور پر بھی کلام کرتا ہے۔ اور خشک ہڈیوں کی وادی جو ہے وہ ایک ایسی روحانی زندگی ہے جس میں ہم خدا میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو چلے جاتے ہیں، ہم خداوند میں مضبوط ہونے کی بجائے روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم برگشتگی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تھوڑے دن پہلے شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے شیئر بھی کیا تھا کہ خداوند تو میری برگشتگی کا علاج کر، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ تو آج اسی کی ساتھ ملتی جلتی یہ دوسری کڑی ہے کہ آپ خشک ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ یہ ایک ایسی روحانی حالت ہے جس میں دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، جس میں کلام مقدس پڑھنے کو دل نہیں کرتا، چرچ جانے کو دل نہیں کرتا، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کہیں دور بھاگ جائیں، رن اوے ہو جائیں۔ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ دعا یا میٹنگ میں بیٹھنا جو ہے ہمارے لیے ایک بوجھ لگتا ہے، اور پھر ہم خداوند میں مضبوط ہونے کے بجائے روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پھر ہر طرف سے جو ہے وہ نا امیدی نظر آتی ہے، اور ہم روحانی ترقی کی بجائے روحانی ترزلی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح کی حالت میں ہو تو پھر میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہ ہمیں بھاور کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ پھر ہمیں خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی طرف لوٹ کر جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اے خشک ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خشک ہڈیاں جو ہے وہ ہماری وہ روحانی کیفیت ہے جس میں سب کچھ ہمارے اندر سے تازگی جو ہے
خوشی جو ہے، شادمانی جو ہے، سکون جو ہے، تسلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے، اور ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی بلکہ ہر چیز جو ہے وہ بری ہی بری لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ایسی حالت میں ہو تو پھر خدا ہم سے ہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے منہ کی باتوں کو سنیں، تاکہ ہمارے اندر تازگی آئے، بحالی آئے، خوشحالی آئے اور خدا کی برکت آئے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زوراور ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہتھوڑے کی طرح کام کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ مردہ زندگیوں میں جان ڈال دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری مردہ زندگیوں کو تازہ زندگی میں بدل دیتا ہے۔ خدا کا کلام زندہ ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے اور ہمارے اندر جو گنہگار فطرت ہے اس کو بدل دیتا ہے، ہمارے برے خیالات کو بدل دیتا ہے اور ہماری بری سوچ کو بدل دیتا ہے، ہمارے برے طور طریقوں کو بدل دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی بخشتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں اور پھر خدا کے کلام میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ محض خدا کے کلام کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، محض خدا کے کلام کو سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری جان کا لنگر اور ہماری جانوں کا پشتہ ہے۔ اگر خدا کا کلام ہماری زندگیوں کا لنگر نہیں بنتا، ہمارا سہارا نہیں بنتا، جس طرح لنگر جو ہے وہ ایک جہاز کا سہارا بنتا ہے، اسی طرح سے جب تک خدا کا کلام ہماری زندگیوں کا سہارا نہیں بنتا، ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرتا، اس وقت تک ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ خدا کا کلام ہر شخص اور ہر گھرانے کے لیے خدا کا فضل ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا خدا نے اپنا فضل ہم پر کیا ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمیں عنایت کیا ہے۔ اگر آپ چند دہائیاں پہلے، چند سال، 100 سال پہلے واپس چلے جائے ہسٹری میں، تو عام لوگوں کے پاس خدا کے کلام کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف کاہن یا ربائی جو ہیں، جو بڑے بڑے عالم ہیں، وہی صرف خدا کے کلام کو پڑھ سکتے تھے۔ لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس، ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس خدا کا کلام جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، جس کو ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور خدا کی رہنمائی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم خدا کو جانیں گے، جتنا زیادہ ہم خدا کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ اس کی قوت، اس کی قدرت اور اس کے جہو جلال کو جانیں گے، اور جتنا زیادہ ہم خدا کی قدرت اور اس کے جہو جلال کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کے قربت میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھیں گے۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں جانیں گے تو خدا کو نہیں جانیں گے، جب خدا کو نہیں جانیں گے تو اس کے پیار اور اس کی محبت کو نہیں جان پائیں گے، اور جب تک ہم اس کی محبت کو جان نہیں پاتے تب تک ہم کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر پاتے، تب تک ہم کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں، خدا کے فیصلے جو ہیں وہ راست ہیں، خدا کی تعلیم جو ہے وہ پاک ہے، اور خدا کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہیں، اس کے فیصلے لا تبدیل ہیں، اور ہر ایک مسیحی کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ اس کا اختیار نامہ ہے۔ یعنی ہم خدا کے اختیار کو اپنے پاس ہر ٹائم رکھتے ہیں اور اس اختیار میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے خشک ہڈیو، خدا کا کلام سنو۔ آج اگر آپ روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو خشک ہڈیوں کی طرح محسوس کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر سے تازگی ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر سے محبت ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر سے خدا کے ساتھ جو جوش اور جذبہ تھا جو پہلے والا وہ نہیں رہا، تو پھر میرے عزیزو، خدا کا یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے خادم سے حزقیل سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا نے حزقیل سے کہا، تو اس نے جواب دیا، اے خدا تو ہی جانتا ہے، اے خدا تجھے ہی پتا ہے۔ اور اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اٹ از اپ ٹو یو، اے خدا اس کا انحصار تجھ ہی پر ہے، اے خدا اگر تو چاہے تو اسے زندہ کر سکتا ہے، اگر خدا تو چاہے تو یہ ہڈیاں جو ہیں پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، خدا نے مجھے اور آپ کو
اپنے کو ایئر بنایا ہے, ہم میراث بنایا ہے, ہمیں خدا نے اپنے کام میں شریک کیا ہے, ہم خدا کے کام کے حصے دار ہیں. آج خدا دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کے تھرو کرنا چاہتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے حبقوق نبی کے صحیفے میں کہ خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اپنے راست باز بندوں اور بندیوں پر ظاہر نہ کر لے. تو میرے عزیزو, خدا آج مجھے اور آپ کو استعمال کر کے اس ہر طرح کی وبا کے اوپر, ہر طرح کے مشکل حالات کے اوپر اس دنیا کو غلبہ دلانا چاہتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہوں گے. جب تک ہم خدا کے ساتھ ایک نہیں ہوتے اس وقت تک میرے عزیزو ہم کبھی بھی کچھ بھی خدا کے لیے کرنے کے قابل نہیں ہوتے. حزقیل نے کہا کہ خداوند تو ہی جانتا ہے, اس کا انحصار تجھ ہی پر ہے, جبکہ حقیقت میں خدا نے یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو سونپی ہے. اس کا انحصار صرف خدا پر ہی نہیں ہے بلکہ مجھ پر اور آپ پر بھی ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری بخشتا ہے کہ ہم خدا کے مقررہ خادم اور خادمائے ہوتے ہوئے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے مردہ زندگیوں کے لیے ایک امید کا پیغام بخشے, ایک امید کا پیغام لے کر جائیں کہ خدا آپ کو بحال کر سکتا ہے. خدا آپ کی مشکلات کو, مسائل کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے. کیونکہ آج خدا کا کلام جو ہے اس حوالے میں ایک ہمیں زندہ امید بخشتا ہے کہ یہ خدا نا امیدی میں سے امید کو پیدا کر سکتا ہے. خدا مشکل حالات میں سے آسانی پیدا کر سکتا ہے. خدا جہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے وہاں سے ایک نئی زندگی کو پیدا کر سکتا ہے. کین یو سے آمین؟ ہاللویا. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم شکستہ دلوں کو تسلی بخشیں. خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کریں. خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم گناہ کے اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کریں. خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم مردہ زندگیوں کے لیے جو روحانی طور پر مردہ ہیں انہیں ایک نئی زندگی کی امید دے, ایک نئی زندگی کا مژدہ دے, ایک نئی زندگی کی خوشخبری دے. کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو اختیار بخشا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں, ویسے نہیں جیسے دنیا دیتی ہے, بلکہ خدا نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. کل کا مطلب ہے all authority and all power. سب کچھ جو ہے وہ خدا نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے. اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے کیونکہ خدا نے یہ اختیار اپنے بیٹے کو دیا اور بیٹے نے وہ اختیار جو ہے مجھے اور آپ کو بخشا ہے. اور جب ہم اس سارے اختیار کو اور ساری پاور کو, ساری اتھارٹی کو جب جان جاتے ہیں اور جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر خدا معجزات کرتا ہے, پھر خدا کام کرتا ہے. پھر جب خدا کام کرتا ہے تو پھر ہمیں راک کے بدلے صحرا ملتا ہے, پھر ماتم کے بدلے خوشی کا روغن ملتا ہے, پھر اداسی کے بدلے ستائش کا خلت ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم خدا کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم نا امیدی کے میں سے نکل کر یقین کامل میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہماری نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے. ہمیں گناہوں کے بدلے راست بازی حاصل ہوتی ہے اور پھر ہمیں موت کے بدلے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ممکن ہوا ہے. اور یاد رکھیں میرے عزیزو, all this is possible. یہ سب کچھ ممکن ہے. خدا ان خوش ہڈیوں کو نئی زندگی دے سکتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے. ہمارے مردہ حالات میں ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے. ہماری مشکلات میں جہاں پر ہمیں نا امیدی نظر آتی ہے وہاں پر ایک امید کو بھر لانا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. جس طرح خدا ہمیں موقعوں پر موقع فراہم کرتا ہے اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں کام کرے اور ہماری زندگیوں کو بدلے, ہمارے خاندان کو اور ہمارے حالات کو اور ہمارے ملکوں کو بدلے. پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ واقعی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا انحصار مجھ پر اور آپ پر ہے, کیونکہ یہ خدا کے اختیار میں ہے اور خدا نے وہی اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے. دوسری بات ہے, حزقیل نے کہا کہ میں نے نبوت کی, اے خوش ہڈیوں خدا کا کلام سنو. حزقیل نبی نے نبوت کی, حزقیل نبی نے کہا. یاد رکھیں خدا نے ہمارے منہ میں قوت اور طاقت رکھی ہے اور یہ آلریڈی میں آپ کو کلام سنا چکا ہوں کہ there is power in your words.
खुदा चाहता है कि हम उस अल्फाज को इस्तेमाल करें ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। हिजकिय्याह ने जब खुदा की बात मानी तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने नबूवत करना शुरू किया और उसने कहा कि ऐ खुश्क हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। तो लिखा है कि तमाम हड्डियां अपनी हड्डियों से मिल गईं और उनके ऊपर चमड़ा चढ़ाया और उनमें नसें चढ़ आई, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनमें दम ना था, उनमें जिंदगी ना थी। तो मेरे अजीजों, याद रखें, आज जब हम अपने मुश्किल हालात से कलाम करेंगे, आज अपनी मुश्किलात को जब कहेंगे, तो फिर यकीन कर ले मेरे अजीजों कि खुदा हमारे हालात को बदलेगा, खुदा हमारी जिंदगियों में अपना काम करेगा, खुदा अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जारी करेगा। याद रखें, बहुत दफा हम जब दुआएं करते हैं तो हम बीमारी के खिलाफ दुआ नहीं करते, हम बीमारी से कलाम नहीं करते। जब मुश्किलात के लिए हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम मुश्किल से कलाम नहीं करते। जब हम किसी आजमाइश के लिए दुआ करते हैं तो हम उस आजमाइश से नहीं बोलते, बल्कि हम इर्द गिर्द की चीजों को कहते हैं कि खुदा इसकी इस बीमारी को दूर कर दे, खुदा इसके इस मसले को हल कर दे, खुदा इसकी इस आजमाइश से इसको निकाल ले। जबकि खुदा चाहता है कि हम मुश्किलात से डायरेक्ट उनसे कलाम करें। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब आप जेनेसिस की पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, जब खुदा ने सारी चीजों को तख्लीक किया तो खुदा ने उनसे काम किया। जब खुदा ने जमीन की चीजों को पैदा किया तो उसने जमीन के साथ खिताब किया, जमीन से कहा। और जब समंदर की चीजों को पैदा किया तो खुदा ने पानी से समंदर से कलाम किया। और जब खुदा ने हवा की चीजों को पैदा किया तो खुदा ने हवा से कलाम किया। इसी तरह से मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आज हम अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से, अपनी मुसीबतों से, अपनी मुश्किलात से और अपने मसाइल से बात करें। उनको कहें क्या कमी और कमजोरी जो भी है छोड़ दे, मेरे रूह बदन और जान को, मेरे खानदान को छोड़ दे। अगर कोई दुख तकलीफ बीमारी है तो उस बीमारी का नाम लेकर उसे कहें कि छोड़ दे और चली जा, तो यीशु के नाम से वो चली जाएगी। लेकिन हमारा क्या है, हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। और जब तक हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे और उस सिचुएशन से बोलेंगे नहीं, उस सिचुएशन को कहेंगे नहीं कि छोड़ जा, तो वो हरगिज नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस मौजूदा मुर्दा हालात से कलाम करें। अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई फिक्र है या कोरोना है, किसी किस्म का भी कुछ भी है, डर, खौफ और दहशत है, तो उससे कलाम करें कि लीव दिस बॉडी, गो टू दैट प्लेस विच जीसस हैज अपॉइंटेड फॉर यू। उस जगह चली जा जो यीशु ने तेरे लिए मुकर्रर की है। तो इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने नबूवत की, हिजकिय्याह ने नबूवत की, हिजकिय्याह ने अपने मुंह को खोला। और याद करें, अगर वो मुंह खोलता ही ना, अगर वो कुछ कहता ही ना, तो क्या ये मुर्दा हड्डियों में जान आती? हरगिज नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अपने काम का शरीक बनाया है और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर उसके खेत में काम करने वाले बने। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया, चमड़ा चढ़ाया, नसें आ गई उनके अंदर, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनके अंदर सांस ना थी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि हवा से नबूवत कर, हवा को अब पुकार, अब हवा से कह। पहले उसने किससे बात की? हड्डियों से बात की। और अब खुदा उसे कह रहा है कि हवा से कलाम कर। किससे कलाम कर? हवा से। और हवा के बारे में लिखा है कि ये एक मुकाशफा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम चारों तरफ से आ, ए दम चारों तरफ से आ। और हम खुदा से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या करे, क्योंकि उसने हमें अपनी कुदरत और अपना फजल दिया है ताकि हम उसकी मर्जी के ऐन मुवाफिक काम कर सकें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हवा से कलाम किया और जैसे ही उसने हवा से कहा कि ए दम चारों तरफ से आ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दम उन मुर्दा हड्डियों में आ गया और वो जीती जान हुई, वो जी उठे। मेरे अजीजों, आज जो कुछ आपको नजर आता है
उसी पर कनायत ना करें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम रूहानी तौर पर चीजों को देखें। वो चाहता है कि हम दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर चीजों को देखें। जब तक हम रूहानी सिचुएशन में, स्पिरिचुअल रैम में जाकर स्पिरिचुअल सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, उस वक्त तक हम कभी भी उस रूहानी रैम में रूहानी चीजों के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम कहें कि दम चारों तरफ से आ, और दम जो है दैट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, वो खुदा की सांस है, वो खुदा का अपना दम है जो खुदा ने आदम और हवा में फूंका। खुदा का कलाम इल्हामी है, और इसको कहा गया है कि ये जो लिखा हुआ हमारे पास खुदा का कलाम है, दैट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। ये खुदा का दम है जो हमारी जिंदगियों में आता है और हमें जीता जान कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है। जब कभी भी आप रूहानी तौर पर कमजोर हो तो खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम आपके अंदर एक नई उम्मीद को दे देगा। खुदा का कलाम आपके अंदर एक नया जोश बख्श देगा। खुदा का कलाम आपको बहाली की हालत में ले आएगा। खुदा का कलाम आपको फिर से आपके कदमों पर उठा खड़ा करेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है, खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, और खुदा के कलाम ही के वसीले से ये सारी दुनिया जो है वो तख्लीक हुई है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को आम चीज ना समझें, खुदा के कलाम की कदर करें। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को जान सकते हैं उसको जानें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में दम फूंक देता है, जिंदगी को ले आता है और सारे मुर्दापन को खत्म कर देता है। कैन यू से आमीन? आमीन। ज्यादातर जो लोग हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, मुझे नींद आ जाती है, मैं बोर हो जाता हूं, मुझे समझ नहीं आती है। डोंट वरी, मैं हमेशा यह मिसाल आपके सामने रखता हूं कि जिस तरह आप छलनी के अंदर जिससे आटा छानते हैं, स्ट्रेनर जिसको कहते हैं, जिस तरह उसमें आप पानी खड़ा नहीं कर सकते, इसी तरह अगर खुदा का कलाम आपके जहन में खड़ा नहीं होता तो नो प्रॉब्लम। जिस तरह पानी जो है वो छलनी को धोकर साफ कर देता है, इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो आपके बुरे ख्यालों को, बुरी सोचों को और बुरे इरादों को बदलकर उन्हें धोकर पाक साफ कर देता है। इसलिए जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं उसको पढ़े, जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को जान सकते हैं उसको जाने, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे किरदार की तामीर करता है। खुदा का कलाम हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है। खुदा का कलाम हमारे मुर्दापन को जिंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम हमारी मुर्दा उम्मीदों को नई जिंदगी बख्श देता है। खुदा का कलाम हमारे मुर्दा ख्वाबों को नए ख्वाब बख्श देता है, उनको जिंदगी दे देता है। खुदा का कलाम हमारी रूहानी खुशहाली को अपने कलाम की बारिश से तरोताजा कर देता है। खुदा, इसलिए खुदा चाहता है कि खुदा हमें हड्डियों की वादी से निकालकर उस जिंदगी के दरिया के पास ले आए, जहां पर जिंदगी है, जहां पर बहाली है, जहां पर ताजगी है, जहां पर खुशहाली है और जहां पर हमेशा की जिंदगी है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को सुने, ताकि ये खुदा का कलाम जो है हमारे अंदर दम पैदा करे, जिंदगी पैदा करे, और ये जिंदगी जो है हमें खुदा के सुंदर कदमों में ले जाए। कैन यू से आमीन? ओके, इससे पहले कि यहां पर मैं कोई बात कहूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि आदम को जब खुदा ने तख्लीक किया तो उसने सबसे पहली बात कौन सी देखी थी? कौन सी चीज थी जो उसने सबसे पहले देखी? जो सबसे पहली बात चीज जो है जो आदम ने देखी वो खुदावंद, खुदा का, खुदा बाप का चेहरा था। उसका चेहरा उसने देखा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका। तो दम दूर से नहीं फूंका जाता, दम फूंकने के लिए उसके चेहरे के करीब आना पड़ता है। और यकीनी तौर पर जब खुदा ने उसके करीब आकर जिंदगी का दम फूंका होगा तो उसने जब आंखें खोली होगी तो सबसे पहली जो चीज उसने देखी होगी वो खुदा का अपना चेहरा था, खुदा बाप का फेस था जो उसने सबसे पहले देखा। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें तकवीयत देता है, हमारे अंदर जिंदगी पैदा करता है, ताकि हम खुदा के चेहरे के दीदार को कर सके, ताकि खुदा के चेहरे के नूर को देख सके, ताकि खुदा को खुद को देख सके। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब हम खुदा के कलाम में गहरे से गहरे तर होते चले जाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है
کہ میں نے नबूवत की, ए खुश्क हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब इन खुश्क हड्डियों ने खुदा का कलाम सुन लिया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक बड़ा शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर कि ए आदमजाद, और हवा से कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और ये नहायत बड़ा लश्कर था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सब जिंदा होकर अपने कदमों पर खड़ी हो गई। कदमों पर खड़ा होना जो है वो इंडिपेंडेंट होना है, वो सब कुछ करने के काबिल होना है। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों पर, दुखों पर गालिब आएं, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट होना जरूर है। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो खुदा की कुव्वत और कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। और खुदा चाहता है कि आपके पास अपनी जिंदगी के मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों के ऊपर गालिब आने के लिए आपके पास अपनी कुव्वत और कुदरत हो। और खुदा चाहता है कि आप अपनी उस कुव्वत और कुदरत को और उस इख्तियार को इस्तेमाल करें जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शा है। बहुत दफा क्या होता है कि हम खुदा को कहते रहते हैं कि खुदा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, जबकि खुदा ने मुझे और आपको ये इख्तियार बख्शा है कि हम खुदा के उस इख्तियार को इस्तेमाल करें जिसके जरिए से हम अबलीस और उसकी सारी चालाकी और उसकी सारी मकारी के ऊपर गालिब आ सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों पर नबूवत करें। खुदा चाहता है हम अपने खानदानों पर नबूवत करें। खुदा चाहता है हम अपनी कलीसियाओं पर नबूवत करें। खुदा चाहता है अपने शहरों पर नबूवत करें, अपने मुल्क पर नबूवत करें, अपने मुस्तकबिल पर नबूवत करें, अपने मौजूदा हालात पर नबूवत करें, अपने बच्चों पर नबूवत करें, अपने मुर्दा माली हालात पर नबूवत करें, अपनी मुर्दा मुजदात से खाली जिंदगी के ऊपर नबूवत करें, अपनी अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर नबूवत करें, अपनी बेफल जिंदगी के ऊपर नबूवत करें, अपने मौजूदा मुर्दा हालात के ऊपर नबूवत करें, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत उसमें आए और मुर्दापन जो है वो जाता रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब हिजकिय्याह ने ऐसा किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हड्डियां जो ना उम्मीदी की हालत में थी उनमें उम्मीद आ गई, उनमें जिंदगी आ गई, और वो मुर्दा हड्डियां जो हवा के साथ शायद इधर उधर लुढ़क रही थी वो अपने कदमों के ऊपर खड़ी हो गई। तो मेरे अजीजों, आज खुदा चाहता है कि हम अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने हालात के बारे में पॉजिटिव बोले, अच्छा बोले, ताकि उससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हिजकिय्याह ने कहा कि मैंने नबूवत की और कहा और ऐलान किया। आज जो कुछ आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे उसका ऐलान करें, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर ये कुव्वत रखी है। हिम्मत न हारे, मजबूत बने, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करें, खुदा के कलाम के मुताबिक बीमारियों से मुखातिब हों, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने मौजूदा हालात को पुकारें, उनको डांटें, उनको झिड़के, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा बीमारियों को झिड़का, हमेशा खुदा ने तूफानों को झिड़का, खुदा ने हमेशा नापसंदीदा चीजों को डांटा। तो मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर मेरे अजीजों याद रखें, हम तरक्की करेंगे, हम गालिब आएंगे और हम मुर्दापन से निकलकर जिंदगी की हालत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम हमेशा खुदा के कलाम को सुने। खुदा कहता है कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने की जरूरत है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने की जरूरत है, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें कि अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ने में सरगर्म नहीं है तो खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, सरगर्म होने के लिए दुआ करें। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं तो उसके पर अमल करने के लिए खुदा से तौफीक और फजल को मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आइए थोड़ी देर के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से इन जिंदगियों को बदल, इन जहनों को बदल, इन ख्यालात को बदल, इन सोचों को बदल, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां और ये खानदान तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं कि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि यह कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और तेरा ही पाक यीशु नाम इन जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदा तो हम सबको, हमारे घरानों को इस कलाम के वसीले से बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।